श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः। वन्दे श्रीकृष्णदेवं मुरनरकविधं वेदान्तवेद्यं लोके भक्ति प्रसिद्धं यदुकुलजलधौ प्रादुरासीद पारे। यस्यासिद्रूपमेवं त्रिभुवनतरणे भक्तिवच्च स्वतन्त्रम् शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यः सनो भूतिहेतु। नवनीत प्रियं नौमि विठ्ठलेश मुदावहम्। राजचार्दुलनखरं रिङ्गमाणं व्रजाङ्गनम्। श्रीकृष्णं सच्चिदानन्दं राधा सर्वस्वसम्पुटम् नृत्यं कुर्वन्तं सततं श्रीमन्नटवर प्रभुं। सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वतः पापपीनस्य दीनस्य श्रीकृष्णः शरणं मम। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिः तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारदये मम। मस्तके श्रीवल्लभोस्तु हृदि तिष्ठतु वल्लभः। अभीतः श्रीवल्लभोस्तु सर्वश्रीवल्लभो ममः। सर्वश्रीवल्लभो ममः। सर्वश्रीवल्लभो ममः।
बोलो श्री वल्लभा सकी जय। भक्ताभिलाषा चरितानुसारे दुग्धादिचौरेण यशो विसारे कुमारितानन्दित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी प्रजांगनावृन्द सदा विहारी अङ्गैर्गृहागारतमोपहारी क्रीडारसावेशतमोभिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी वैनो स्वनानन्दित पन्नगारी रसातलानृत्यपद प्रचारी क्रीडन् वयस्या कृतिदैत्यमारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी गोविन्ददाराहितशम्बरारी रमा सदोदारदया प्रकारी गोवर्धने कन्दफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी कलिंद जातो लदुकोलहारी कुमारिका कामकलावितारी वृंदावने गोधन वृंदचारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी ब्रजेन्द्र सर्वाधिक शर्मकारी महेन्द्र गर्वाधिक गर्वहारी वृंदावने कन्दफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी
આ દ્વિતીય દિવસની યાત્રાનો પ્રારંભ કરતા પૂર્વ માત્ર ને માત્ર 2 મિનિટ श्री जी प्यारे बोलो रे अब वल्लभ के होलो रे श्री जी प्यारे बोलो रे अब वल्लभ के होलो रे श्री जी प्यारे बोलो रे अब वल्लभ के होलो रे श्री जी प्यारे બંને હાથથી તાળીની સેવા बोलो કરતા. रे अब वल्लभ के होलो रे ऐसो अवसर फिर आवे जय श्री कृष्ण बोलो रे ऐसो अवसर फिर आवे जय श्री कृष्ण बोलो रे श्री जी प्यारे बोलो रे श्री जी प्यारे बोलो रे अब वल्लभ के होलो रे अब वल्लभ के होलो रे ऐसो अवसर फिर आवे जय श्री कृष्ण बोलो रे ऐसो अवसर फिर आवे जय श्री कृष्ण बोलो जय हो। रे श्री जी नाम की महिमा भारी दर्शन को आवे नर नारी श्री जी नाम की महिमा भारी दर्शन को आवे नर नारी श्री जी नाम की महिमा भारी दर्शन को आवे नर नारी श्री जी नाम की महिमा भारी दर्शन को आवे नर नारी इधर उधर मत डोलो रे इधर उधर मत डोलो रे अब वल्लभ के होलो रे अब वल्लभ के होलो रे ऐसो अवसर फिर आवे जय श्री कृष्ण बोलो रे ऐसो अवसर फिर आवे जय श्री कृष्ण बोलो रे श्री जी प्यारे बोलो रे श्री जी प्यारे बोलो रे अब वल्लभ के होलो रे अब वल्लभ के होलो रे ऐसो अवसर फिर आवे जय श्री कृष्ण बोलो रे ऐसो अवसर फिर आवे जय श्री कृष्ण बोलो रे श्री जी नाम के रस के प्यारे
भव सागर से पार उतारे। श्री जी नाम के रस के प्यारे, भव सागर से पार उतारे। श्री जी नाम के रस के प्यारे, भव सागर से पार उतारे। श्री जी नाम के रस के प्यारे, भव सागर से पार उतारे। हियरा की आंखें खोलो रे, हियरा की आंखें खोलो रे, अब वल्लभ के होलो रे, अब वल्लभ के होलो रे। ऐसो अवसर फिर फिर आवे, जय श्री कृष्ण बोलो रे। ऐसो अवसर फिर फिर आवे, जय श्री कृष्ण बोलो रे। कर सेवा तू लगन लगा कर, मन में सच्चा भाव जगा कर। कर सेवा तू लगन लगा कर, मन में सच्चा भाव जगा कर। कर सेवा तू लगन लगा कर, मन में सच्चा भाव जगा कर। कर सेवा तू लगन लगा कर, मन में सच्चा भाव जगा कर। रोम रोम रस घोलो रे, रोम रोम रस घोलो रे, अब वल्लभ के होलो रे, अब वल्लभ के होलो रे। ऐसो अवसर फिर फिर आवे, जय श्री कृष्ण बोलो रे। ऐसो अवसर फिर नहीं आवे, जय श्री कृष्ण बोलो रे। श्री जी प्यारे बोलो रे, श्री जी प्यारे बोलो रे, अब वल्लभ के होलो रे, अब वल्लभ के होलो रे। ऐसो अवसर फिर फिर आवे, जय श्री कृष्ण बोलो रे। ऐसो अवसर फिर फिर आवे, जय श्री कृष्ण बोलो रे। लख 84 फिर कर आया, बड़े भाग्य मानुष तन पाया। लख 84 फिर कर आया, बड़े भाग्य मानुष तन पाया। लख 84 फिर कर आया, बड़े भाग्य मानुष तन पाया। लख 84 फिर कर आया, बड़े भाग्य मानुष तन पाया। जय श्री कृष्ण बोलो रे, जय श्री कृष्ण बोलो रे, अब वल्लभ के होलो रे, अब वल्लभ के होलो रे। ऐसो अवसर फिर फिर आवे, जय श्री कृष्ण बोलो रे। ऐसो अवसर फिर आवे, जय श्री कृष्ण बोलो रे। श्री जी
વલ્લભ કે હોલો રે ऐसो अवसर फिर आवे जय श्री कृष्ण बोलो रे ऐसो अवसर फिर आवे जय श्री कृष्ण बोलो रे जय श्री कृष्ण बोलो रे जय श्री कृष्ण बोलो रे जय श्री वल्लभ बोलो रे जय श्री वल्लभ बोलो रे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री भागवत भगवान की जय श्री नवनीत प्रिया लाल की जय श्री वल्लभाधीश की जय गोसाई जी परम दयाल की जय श्याम सुंदर श्री हमने महारानी जी की जय व्यास नारायण भगवान की जय सुखदेव जी महाराज की की जय नंद नंदन आनंद कंद निकुंज नायक श्री गोवर्धनधर प्रभु यशोदोत्संग लालित श्री नवनीत प्रिय प्रभु एमना ज वांगमय स्वरूप श्रीमद भागवत जी जगत गुरु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ना युगल चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करीने विराजमान विप्र वृंद ने सादर प्रणाम करीने उपस्थित कलावृंद प्रभुए जेमना मनोरथ ने साकार कर्યું અને પ્રભુ પોતાની નગરીમાં આજે આપણને સૌને જેમની આડીથી લાવ્યા છે એવા અમારા પરમ સ્નેહી નલિનીબેન જસવંતલાલભાઈ તલાટીનું સમસ્ત પરિવાર એમના આમંત્રિત મહેમાનો સ્વજનો અને આ ભાગવતજીમાં સ્નાનપાન આચમન કરવા પધારેલા सर्वे वल्लभ चरण कमल अनुरागी वल्लभीय वैष्णव जनो कथा रूपी यात्रा नो आजे द्वितीय दिवस छे श्री नाथ द्वारानी परम पावन भूमि में ज्या ठाकुर जी साक्षात સ્વરૂપાત્મક રીતે જીવોને દર્શન આપીને કૃતાર્થ કરી રહ્યા છે ત્યાં જ નામાત્મક સ્વરૂપથી પણ ઉદ્ધાર કરવા માટે માનો આપ પધાર્યા છે ભાગવતજી સ્વરૂપે ગઈકાલે પણ મેં આપને નિવેદન કર્યું કે અવતાર કાલમાં પ્રભુ સ્વપ્રમેય બલથી જીવોનો ઉદ્ધાર કરે છે અને અનવતાર કાલમાં પ્રભુ પોતાના નામાત્મક સ્વરૂપથી જીવોનો ઉદ્ધાર કરે છે આપણા સેવ્ય ઠાકુર રસો વૈસહ છે માટે એમના ગુણગાનના શ્રવણથી રસ પ્રગટ થાય છે અને આ રસ બે પ્રકારનું છે એક ઘનીભૂત અને બીજો રસ છે દ્રવીભૂત ઠાકુરજીનું સાક્ષાત સ્વરૂપ એ રસઘન છે આપના પ્રત્યેક અંગ અંગમાં રસ ભરેલો છે અને કીર્તન
કે કથા દરમિયાન જે રસ ઉત્પન્ન થાય છે, જે રસ હૃદયમાં પ્રગટે છે, એ ઠાકોરજીનું દ્રવીભૂત સ્વરૂપ છે. જ્યારે ઠાકોરજીનું સાક્ષાત સ્વરૂપ એ ઘનીભૂત સ્વરૂપ છે. તો અહીં આ નાથદ્વારાની નગરીમાં, શ્રીજી બાવાની પાવન નગરીમાં આ સૌભાગ્યની ક્ષણો આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે. અને જેમાં પ્રભુએ પોતાના બંને સ્વરૂપથી અહીં આપણને દર્શન આપીને કૃતાર્થ કર્યા છે. કે ઘનીભૂત સ્વરૂપથી તો આપ નિજ મંદિરમાં બિરાજીને જીવોને કૃતાર્થ કરી રહ્યા છે સર્વોદ્ધારક સ્વરૂપથી. અને અહીં પણ આપના દ્રવીભૂત સ્વરૂપથી કથા કીર્તનના માધ્યમથી જીવોને કૃતાર્થ કરી રહ્યા છે. અને જેમાં પ્રભુએ આ નલિનીબેન જસવંતલાલભાઈ તલાટીના પરિવારને નિમિત્ત બનાવ્યો. અને આજે આ પ્રથમવાર નિમિત્ત નથી બન્યા, પણ ઠાકોરજી એમના પર એવી કૃપા વરસાવી છે કે એમની દૈવી લક્ષ્મીનો સદુપયોગ આ સત્સંગમાં વિવિધ જગ્યાએ આજે ચારે બાજુએ ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. એમના મનોરથને આપણે સૌ તાળીઓથી વધાવીએ. અને ઠાકોરજી અવારનવાર આવી રીતે જ એમના દ્વારા જે કાર્યરત થઈ રહ્યા છે, સ્કૂલોમાં, કોલેજોમાં, સંસ્થાઓમાં, કથાઓમાં, આજે દરેક જગ્યાએ એમની આ દૈવી લક્ષ્મીનો સદુપયોગ થઈ રહ્યો છે. ગઈકાલે આપણે મહાત્મ્યમાં પ્રવેશ કર્યો અને આ મહાત્મ્ય પદ્મ પુરાણ અંતર્ગત જેનું આપણે યથામતિ દર્શન કરી રહ્યા છીએ. આ 6 અધ્યાયમાં છે. અને આ 6 અધ્યાય એ ભગવાનના 6 ગુણ અનુરૂપ છે: ઐશ્વર્ય, વીર, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. અને આપણે મંગલાચરણમાં પ્રભુનું સ્વરૂપ, પ્રભુનો સ્વભાવ, પ્રભુના કાર્ય એનું દર્શન કર્યું. શુકદેવજીને વંદન કર્યા. ત્યારબાદ સૂતજીને પ્રશ્ન કર્યા, શૌનકજીએ, અમને કોઈ આ સંપૂર્ણ સિદ્ધાંતનો કોઈ સાર કહીને બતાવો. અને શુકદેવજી મહારાજે જે કથા કહી એ કહી રહ્યા છે. આ બાજુ નારદજીને ભક્તિ મહારાણીનું દુઃખ નિવૃત્ત કરવું છે અને એના માટે આપ ઉદ્યોગ કરી રહ્યા છે. પ્રયત્ન કર્યું આપે કે કયા કારણથી, કેવી રીતે આ ભક્તિ મહારાણીનું દુઃખ નિવૃત્ત કરવું અને જ્ઞાન વૈરાગ્ય ફરી સ્વસ્થ થાય. બદ્રિકાશ્રમ તપસ્યા કરવા ગયા અને ત્યાં સનકાદિકો સાથે મિલાપ થયો અને એમણે કહ્યું કે વગર વિચારે તમે ભાગવત સપ્તાહ કરો. અને આ ભાગવતજીનો પ્રભાવ એવો છે કે જેના કારણે ફરીથી આ જ્ઞાન વૈરાગ્યને તરુણ અવસ્થા પ્રાપ્ત થશે અને ભક્તિનું વર્ધન થશે. અને જ્યારે હરિદ્વારના આનંદ નામના તટ ઉપર કથા કરી અને એના ફલ સ્વરૂપે આના પડઘા છેક વૃંદાવન સુધી ગયા અને ભક્તિ મહારાણી પોતાના બંને પુત્રોને તરુણ પામેલા જોઈને એમને સાથે લઈને આવી આજે નૃત્ય કરવા માંડી
અને એ જોઈને ભગવાન પ્રસન્ન થયા અને ભગવાન આજે સ્વયં પ્રગટ થયા છે. જ્યાં કથા ચાલી રહી છે ત્યાં કેવા પ્રભુ પ્રગટ થયા? વનમાલી ઘનશ્યામ પીતવાસા મનોહર કાંચી કલાપ રુચિરો લસન મુકુટ કુંડલ. વર્ણન પણ ત્રણ પ્રકારથી થાય. એક વર્ણન થાય છે નખથી શિખા સુધીનું. બીજું વર્ણન કરવાનો પ્રકાર છે શિખાથી લઈને નખ સુધીનું ચરણારવિંદના. જ્યારે ત્રીજો પ્રકાર છે કોઈ વિશેષાંગ વર્ણન, કે દ્રષ્ટિ કોઈ વિશેષ અંગ ઉપર જાય અને ત્યાંથી જ વર્ણન કરવાનો પ્રારંભ શરૂ કરે. જેમ કે ગોવિંદ ઘાટ ઉપર શ્રાવણ મહિનાના શુક્લ પક્ષની અર્ધરાત્રિએ શ્રીજી બાવા ગોકુલ ચંદ્રમાજી સ્વરૂપે ત્યાં પધાર્યા, પ્રગટ થયા. શ્રાવણસ્યામલે પક્ષે એકાદશ્યામ મહાનિશી. અને એ વખતે દર્શન કરીને મહાપ્રભુજીની દ્રષ્ટિ સીધી ઠાકુરજીના અધરારવિંદ પર ગઈ, અધર કમલ ઉપર ગઈ અને ત્યાંથી જ વર્ણન કરવાનો પ્રારંભ કર્યો. માટે આ કોઈ વિશેષાંગ વર્ણન, આ ત્રીજો પ્રકાર છે વર્ણન કરવાનો. ત્યાંથી જ એમણે વર્ણન કરવાનો પ્રારંભ કર્યો. એવી જ રીતે જ્યારે અહીં પ્રભુ પધાર્યા, પ્રગટ થયા અને અહીં સીધી દ્રષ્ટિ પડી ક્યાં? ઠાકુરજીની કંઠમાં ધરેલી વનમાલામાં. અને ત્યાંથી જ વર્ણન કરવાનો પ્રારંભ કર્યો કે વનમાલી ઘનશ્યામ પીતવાસા મનોહર. ઠાકુરજી વનમાલા ધરે છે માટે આપ વનમાલી છે. આ વનમાલાના દરેક પુષ્પો એ બ્રજભક્તોનું સ્વરૂપ છે. અને ઠાકુરજી માલા ધારણ કરે છે માટે વનમાલી નથી. પણ માલીનો અર્થ બીજો એ થાય કે જે સિંચન કરે એ પણ માલી છે. તો અહીં પ્રભુ વનમાલી એટલે કે ખાલી વનમાલા કંઠમાં ધારણ કરે માટે જ વનમાલી નથી, પણ ભક્તોના ભાવોનું આપ માલી બનીને સિંચન પણ કરે છે માટે પણ આપ વનમાલી છે. અને આ રીતે જેમ ભક્તોએ ભગવાનને પોતાના હૃદયમાં ધારણ કરીને રાખ્યા છે, એવી રીતે ઠાકુરજીએ પોતાના બ્રજ ભક્તોને પણ પોતાના કંઠમાં આ માલાના પુષ્પ રૂપે ધારણ કરેલા છે. ખાલી ભક્ત જ ભગવાનને ધારણ નથી કરતા, ભગવાન પણ પોતાના ભક્તોને ધારણ કરે છે. અને આ વનમાલાના એક એક પુષ્પ બ્રજભક્તોનું સ્વરૂપ છે. માટે માળાજી કરતા બહુ સાવધાની રાખવી જોઈએ કે આ અમે કયું કાર્ય કરી રહ્યા છે કે બધા બ્રજભક્તોને એક દોરામાં સોએમાં પરોવીને ઠાકુરજીને અંગીકાર કરાવી રહ્યા છે. આ દૂતી કાર્ય કરવાનું સૌભાગ્ય ફૂલઘરને પ્રાપ્ત થયું છે. અને અમારા નલિની બહેનની સેવા તો ફૂલઘરની નવનીત પ્રિયાજીની કાયમીથી ઘણા વર્ષોથી છે અને એમની સાથે કેટલા ફૂલઘરના બહેનો બધા આવ્યા છે. આ ફૂલઘર ની ચોકી એ યમુનાજીનું સ્વરૂપ છે. અને જ્યારે ભગવાન પ્રગટ થયા, આવો ભક્તિનો આવિર્ભાવ જોયો, ભાગવતનું આવું મહાત્મ્ય જોયું અને પ્રશ્ન કર્યો કે બતાવો સનકાદિકોથી નારદજીએ કે બતાવો અમને કેવા કેવા જીવો
આ ભાગવતજીના શ્રવણથી પુષ્ટ થાય છે. અને એમણે કહ્યું કે જાત જાતના પાપ કરતા રહે, નિરંતર દુરાચારમાં તત્પર રહેતો હોય, કુટિલ હોય, કામી હોય, ક્રોધાગ્નિથી બળતો હોય, અવળા માર્ગે ચાલનારો હોય, મદિરાપાન બ્રહ્મ હત્યા કરનારો હોય, વ્યભિચારી હોય, કેવો પણ પાપી હોય, પણ આ ભાગવત કથાથી કલિયુગમાં આ સપ્તાહ યજ્ઞથી એવો જીવ પણ પુષ્ટ બની જાય છે. માટે હું તમને એક પ્રાચીન ઇતિહાસ કહીને સંભળાવું છું કે જે સાંભળવાથી પણ પાપોની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. પ્રાચીન સમયમાં તુંગભદ્રા નદીના કિનારે એક નગર વસેલું છે. અને આ નગરમાં વિવિધ પ્રકારના લોકો રહે છે અને પોતપોતાના ધર્મોનું આચરણ કરતા રહીને સત્ય અને સત્કર્મમાં તત્પર રહેતા હતા. અને આ જ ગામમાં, આ જ નગરમાં એક સૂર્ય સમાન તેજસ્વી, શ્રોતસ્માર્ત કર્મમાં નિપુણ, પુરોહિત વૃત્તિથી પોતાનું જીવન નિર્વાહ કરનારો એવો એક આત્મદેવ નામનો બ્રાહ્મણ રહે છે. ભગવાનની કૃપાથી સર્વ સમૃદ્ધિ એની પાસે છે. વેદ વિદ્યા વિશારદ છે. અને એની એક પત્ની જેનું નામ છે ધુંધુલી. ધુંધુલીના ગુણ અવગુણ બંને અહીં બતાવ્યા કે આ ખાનદાની છે, રૂપાળી છે, પણ સાથે સાથે હંમેશા પોતાની વાતને વળગી રહેનારી છે કે હું કહું એ જ. લોક વાર્તા રતા ક્રૂરા પ્રાયશો બહુ જલ્પિકા, શૂરા ચ ગૃહ કૃત્યેષુ કૃપણા કલહ પ્રિયા. આ બધા લક્ષણો બતાવ્યા છે ધુંધુલીના કે લોક વાર્તા રતા, કે લોકોની વાતો કરવામાં જ રત રહેતી હતી, પંચાત કરવામાં. સ્વભાવ ક્રૂર હતો, મોટે ભાગે કઈ ને કઈ બબડ્યા જ કરતી હતી, પણ સાથે ઘરકામમાં કુશળ પણ છે, કંજૂસ છે, કજિયાખોર છે. એ સમયે તો એક ધુંધુલી હતી, આજે તો ઘણી દેખાય છે. અને આ બધા લક્ષણો બતાવ્યા અને એમાં આપણી અંદર પણ કોઈ આમાંથી હોય તો સમજવું આપણા માટેની જ આ કથા છે. કારણ કે ભાગવતજીની દરેકે દરેક કથામાં આપણે આપણું પ્રતિબિંબ જોવાનું છે કે આપણે આમાં ક્યાં છીએ. આ તો દર્પણ દેખાડનારું સ્વરૂપ છે આ. અને દરેક કથામાં તમને એમ જ લાગશે કે આ મારા માટે કહેવાઈ રહી છે, કારણ કે આપણે એમાં ક્યાં ને ક્યાંક તો સમાવિષ્ટ છીએ. અને આજે અહીં ધુંધુલીના ગુણ અવગુણ બંને બતાવ્યા. આ બ્રાહ્મણ દંપતી પોતાનો જીવન નિર્વાહ કરી રહ્યા છે, સુખ સાધન સંપત્તિ બધું છે, પણ નથી તો કોઈ ઘરમાં સંતાન નથી. અને સંતાન પ્રાપ્તિ માટે અનેક યત્ન કર્યા, અનેક ઉપાયો કર્યા, પણ ભગવાનની જેવી કોઈ ઈચ્છા હશે કે ઘરમાં ન તો પુત્ર થયો ન પુત્રી થઈ, કઈ ન થયું. અને એક દિવસ આત્મદેવ બ્રાહ્મણ કંટાળી ગયો અને આ સંતાનહીન ઘરનો ત્યાગ કરીને નીકળી ગયો. એક બાજુ સંતાન નથી, બીજી બાજુ પત્ની આવી કર્કશ મળી છે. શું કરે? પોતે એટલો કર્મકાંડી, શ્રોત સ્માર્ત કર્મમાં નિપુણ, વેદ વિદ્યા વિશારદ હતો છતાં પણ આજે
હારી ગયો, નીકળી પડ્યો ઘર છોડીને, અને આજે વનમાં ભટકતો ભટકતો થાક્યો, તરસ લાગી, સરોવર પાસે પાણી પીધું અને પાણી પીને કાંઠે બેસી ગયો. રડતો જાય અને એવામાં કોઈ સંન્યાસી આવ્યા, અને આ સંન્યાસી આવ્યા અને એ સંન્યાસીએ પણ જલપાન કરી લીધું. અને ત્યારબાદ આને લાગ્યું કે આ બહુ જ પ્રતાપી સંન્યાસી લાગે છે અને મારો દુઃખ જરૂર આ નિવૃત્ત કરશે. અને આજે આ દુઃખી થયેલો તો હતો જ, અને આજે ગયો એમની પાસે, ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડવા માંડ્યો. આજે ઘણા એવા દેખાય છે દુખિયારા, ખિસ્સામાં જન્માક્ષર લઈને ફરતા હોય. કોઈ દેખાઈ જાય એવો કે ત્યાં તરત જો ને અમારું શું થશે આગળ, અમારા ગ્રહ કેવા ચાલે છે. એક જણ ગયો જન્માક્ષર બતાયા, તમારું નામ આ ભાઈ છે, હા. તમારી આ બેન પત્ની છે, હા. 2 બાળકો છે, હા. એમાં એક છોકરો છે, એક છોકરી છે, હા. પછી તમે હમણાં 2 કિલો ખાંડ લીધી છે, હા. ઓહ, તમે તો બહુ ચમત્કારી લાગો છો, બધું જાણો છો. ભાઈ આ રાશન કાર્ડ છે તમારું, ભૂલથી એ આવી ગયું. જન્માક્ષરની જગ્યાએ 2 ખિસ્સામાં લઈને ફરતો હોય તો ભૂલ એવો ઉતાવળિયો થઈ જાય કે એ બતાવી દીધું. તો ઘણા આવા અધીરા ફરતા હોય. ટ્રેનમાં બેઠા હોય, કોઈ આમ જ્યોતિષની વાત કરે તરત હાથ બતાવે, લો જો ને કેવું છે અમારે. અને આજે એમને લાગ્યું કે આ મારું દુઃખ નિવૃત્ત કરશે. ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડવા માંડ્યો. અને એ વખતે કહ્યું સંન્યાસીએ, વિપ્ર, હે બ્રાહ્મણ, તો શું કામ રડી રહ્યો છે? તારું દુઃખ મને બતાવો. હે સંન્યાસી, यदि એકાદ દુઃખ હોય તો હું આપને કહું, પણ આજે મારા પૂર્વ જન્મના પાપોથી સંચિત દુઃખનું હું શું વર્ણન કરું? અત્યારે મારા દ્વારા આપેલી અંજલિ મારા પિતૃઓ જાણે ઊંડા નિશ્વાસ નાખીને લઈ રહ્યા છે. ઘરમાં જે ગાય પાડું છું એને આજ સુધી વાછરડા કે વાછરડી નથી થયા. ઘરમાં જે આંગણામાં વૃક્ષ વાવું છું એમાં આજ સુધી ફલફૂલ નથી લાગ્યા. બહારથી વેચાતા લાવું તો એ પણ મારા ઘરમાં આવીને સડી જાય છે. બતાવો હવે હું વધારે દુઃખ શું કહું મારું? આજે મને પ્રજા પ્રાપ્તિનો, સંતાન પ્રાપ્તિનો મોહ છે, અને આજે મારે ત્યાં બધી સમૃદ્ધિ છે પણ સંતાન નથી, અને જેના કારણે હું એમ વિચારું છું કે દિગ્જીવિતમ પ્રજાહીનમ દિગ્ગૃહમ ચ પ્રજામ વિના દિગ્ધનમ ચ આનપત્યસ્ય દિક્કુલમ સંતતિ વિના. સંતાનહીન જીવનને ધિક્કાર હું માની રહ્યો છું, સંતાનહીન ઘરને, સંતાનહીન ધનને ને સંતાનહીન કુલને ધિક્કાર છે એમ હું માની રહ્યો છું. હવે આગળ મારે જીવાથી શું પ્રયોજન? જુઓ, આ તુંગભદ્રા નદીનો તટ એટલે શું? તુંગ એટલે કે ઉચ્ચ કલ્યાણના પ્રવાહોનો તટ. અને એવા આ સંસારમાં માનવ શરીર ધારણ કરીને આ જીવાત્મા રૂપી આત્મદેવ રહેલો છે. આપણું સાંસારિક જીવન જ એ તુંગભદ્રા નદીનો તટ છે. જેણે સારા કર્મ કર્યા હોય એને તુંગભદ્રા નદીનો તટ એટલે કે મનુષ્ય જન્મ મળે છે. આ આત્મદેવ એટલે કે આત્મા પોતે અગ્નિનો તણખો,
આ આત્મા જ આ દેહ રૂપી ઘરનો દેવ છે. એ જો સંસારની માયા રૂપી આંખમાં ધૂળ નાખનારી યદી ધુંધુલીના વશમાં થાય છે, આ ધુંધુલી સ્ત્રીના વશમાં થાય તો એ ધુંધુલી આત્માનું સર્વનાશ કરી નાખે છે. અને આજે આ ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડવા માંડ્યો અને સંન્યાસીએ એના લલાટની રેખાઓને જોઈ લીધી. વિપ્ર, મેં તારું ભાગ્ય જોઈ લીધું. તારે આ જન્મ તો શું, આવતા 7 જન્મ સુધી સંતાન પ્રાપ્તિના યોગ નથી. માટે તું વિવેક ધારણ કર અને આ પુત્ર પ્રાપ્તિનો મોહ છોડી દે, સંતાન પ્રાપ્તિનો મોહ છોડી દે. જેને આટલી ઉત્કટ કામના હતી અને એ મોહ છોડે, એને તો વાતમાં વિશ્વાસ જ ના બેસે. આપણી જેમ આ નથી કરી શકતા મારું કામ તો બીજા પાસે દોડો, બીજા નથી કરી શકતા તો ત્રીજા પાસે દોડો, કોઈ ક્યાંકથી તો થશે. પણ એકના વચનમાં વિશ્વાસ નથી. અને આજે એણે કહ્યું કે વિવેક ધારણ કર. અને વિવેક ધારણ કરવું એટલે શું? આજે તમે કોને કહો વિવેક? કે સારી રીતે બોલવું, સારી રીતે આચરણ કરવું, સભ્યતાથી રહેવું, એ વિવેક? પણ મહાપ્રભુજી વિવેક ધૈર્યાશ્રયમાં વિવેકની વ્યાખ્યા એમ આપે છે કે વિવેકસ્તુ હરિહિ સર્વ નિજેચ્છાતઃ કરિષ્યતિ. એનું નામ છે વિવેક. કે પ્રભુ જે કંઈ પણ કરે છે પોતાની નિજ ઈચ્છાથી કરે છે. આ વાતને મનમાં ઠાંસી લેવી એનું નામ છે વિવેક. પ્રભુ જે કંઈ કરે છે પોતાની સ્વેચ્છાથી કરે છે અને એમાં આપણું કશું પણ ગજુ ચાલવાનું નથી. અને નિજેચ્છાતના પણ 2 અર્થ છે. એક તો પ્રભુ પોતાની નિજ ઈચ્છાથી કરે છે અને પોતાના નિજજનોની ઈચ્છાથી પણ કરે છે. જીવ ગમે તેટલી પ્રાર્થના કરી લે પણ પ્રભુ તો પોતે જે વિચાર્યું હોય ને એ જ આપે છે. અને આજે ન માન્યો, આ હટ કરવા માંડ્યો. ત્યારે કહ્યું કે જો પુત્ર તો બધાને હોય પણ બધાને કંઈ ફળતા નથી. અંગ રાજાને ત્યાં વેન જેવો દુરાચારી પુત્ર થયો અને પરિણામ શું આવ્યું? કે ઘર છોડીને એમને ચાલ્યા જવું પડ્યું. માટે તું વિવેક ધારણ કર અને આ સંતાન પ્રાપ્તિનો મોહ છોડી દે, ભગવત ભજન કર. ન માન્યો, હટ કર્યું અને કહેવા માંડ્યો કે મને ઉપાય બતાવો, નહીં તો અહીં તમારી સામે જ મારા પ્રાણોનો ત્યાગ કરી દઈશ. અને જ્યારે ઘણું હઠાગ્રહ જોયું અને સંન્યાસી એને એક ફળ આપ્યું કે લે, આ ફળ તારી પત્નીને ખવડાવજે, આનાથી એને બાળક થશે. પણ હા, આ ફળ ખાય એને અમુક નિયમો પાળવાના રહેશે. કે 1 વર્ષ સુધી બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવાનું, ભૂમિ પર શયન કરવાનું, પતરાડીમાં ભોજન કરવાનું, સત્ય બોલવાનું, અસત્યથી દૂર રહેવાનું, એવા ઘણા નિયમો બતાવ્યા. અને આ રીતે આ પાલન કરીને નિયમો પછી આ ફળને ખાશે તો એનાથી નિર્મલ બાલક થશે. હવે આગળ જ આપણે જોઈ ગયા કે ધુંધુલી આમાંથી એકે નિયમ પાડે એવી હતી ખરી? રાજી થતો થતો આ ફળ લઈને ઘરે ગયો અને જેટલો રાજી થતો આ ગયો એટલી જ ફળ જોઈને દુખી થઈ ગઈ એની પત્ની ધુંધુલી. ફળને આમ ફેરવે તેમ ફેરવે, આમ જુએ તેમ જુએ
અને ફળ આપીને અને કહી ગયો કે આ સંન્યાસીએ ફળ આપ્યું છે, તું ખાઈ લેજે અને આવી રીતે તારે નિયમો પાળવાના ને આ તે બધું બતાવીને વૃત્તિ અર્થે બહારગામ ચાલ્યો ગયો આત્મદેવ બ્રાહ્મણ. અને એવામાં એની એક બહેનપણી આવી અને બહેનપણી આવી ધુંધુલીની અને એની સામે બધી વાતો કરવા માંડી કે મારા પતિ ફળ લઈને આવ્યા છે, હવે આ ફળ હું ખાઈશ, એના બદલામાં મારે ગર્ભ ધારણ થશે અને ગર્ભ ધારણ થશે, હું ગર્ભવતી બનીશ અને મારાથી કંઈ ખવાશે નહીં, પીવાશે નહીં, કૃશ બની જઈશ. આ બાજુ ખાટલામાં પડી હોઈશ, ગામમાં લૂંટારો આવશે, બધા લોકો ગામ વાળા ભાગશે તો હું કેવી રીતે ભાગીશ? પ્રસવ પીડા અસહ્ય હોય, હું આ સુકુમાર સ્ત્રી કેવી રીતે એને સહન કરીશ? યદિ જો આ શુકદેવજીની જેમ જ આ ગર્ભમાં રહી ગયો બાળક તો ક્યાંક પ્રસવ વખતે આ બાળક આડોપ થઈ ગયો તો મારું મૃત્યુ તો નિશ્ચિત છે. અને આના વિચારો તો જુઓ, આગળ જઈને એમ કહે છે કે જુઓ, હું ખાટલામાં પડી હોઈશ ગર્ભવતી અને ક્યાંક મારી નણંદ આવશે અને ઘરનો સામાન ઉપાડીને લઈ જશે અને હું તો ગર્ભવતી ખાટલામાં પડી હોઈશ ને એને રોકી પણ નહીં શકું. હવે આવા વિચારો અહીં બધા લખ્યા છે એના. અને એની બહેનપણી તો ગઈ, પણ હવે એનાથી પણ ચડે એવી એની બહેન સગી આવી. અને આ ધુંધુલી છે એ દુર્વિચાર છે, આત્મદેવ એ જીવ છે, ધુંધુલી એ દુર્વિચાર છે અને ધુંધુલીની બહેન એ દુસ્સંગ છે અને દુસ્સંગથી જ દુર્વિચારો આવે છે. હવે તો આ બે બહેનોની બંધ બારણે મીટિંગ થઈ અને કાયમ કહું કે આ બે બહેનોની બંધ બારણાની મીટિંગ બહુ ખતરનાક હોય, ઉત્પાત લાવે ઘણીવાર. અને આજે બે બહેનોએ ચર્ચા વિચારણા કરી કે શું કરીએ, આ મારું ફળ લાવ્યા છે મારા પતિ ખાવા માટે, પણ હું નહીં ખાવું આને, મારે ગર્ભ નથી ધારણ કરવો. એની બહેને કહ્યું, ગાંડી તું ચિંતા શું કામ કરે છે? મારે પહેલેથી બાળકો છે, મેં હજી ગર્ભ ધારણ કરેલો છે અને મારા પતિ ધનના લોભી છે અને માટે જ્યારે આ બાળક થશે તો મારા પતિ છુપાઈને તને આપી જશે, ત્યાં સુધી તું ગર્ભવતી હોય એવો નાટક કરીને ઘરમાં પુરાઈ રહે. અને તારા પતિ તો એમ પણ બહાર ગામ તો ચાલ્યા જ ગયા છે અને જ્યારે આ બાળક મારો થશે આપી જઈશ તને, ત્યારે સમાચાર મોકલી દેજે કે આપણે ત્યાં બાળક થયું છે, આવશે. અને મારા પતિ ધનના લોભી છે તો તું એ બાળકની જગ્યાએ ધન એમને આપી દેજે. આ વાત એને ગમી ગઈ કે આ બહુ સારી વાત કરી. અને આ ફળનું શું કરવું? તો જતા જતા કહી ગઈ એની બહેન, આ આંગણામાં ગાય ઊભી છે, નાખ ફળને, કશું આપણે ખાવું બાવું નથી. અને આ આંગણામાં ઉભેલી ગાયને એ ફળ નાખી દીધું. જ્યારે થોડો સમય ગયો, આ તો ગર્ભવતી બનીને બેસી ગઈ, આમ નાટક કરીને ગાબા બાબા લગાઈને, અને ક્યાંય બહાર નીકળે નહીં, કરે નહીં. અને જ્યારે એને બહેનને બાળક થયું ત્યારે એનો પતિ છુપાઈને બાળક આપી ગયો, એના બદલે રૂપિયો દ્રવ્ય લઈ ગયો અને એને બહેને કીધું હતું કે એને દૂધ પાન કરાવવા હું આવતી રહીશ. અને આ રીતે સમાચાર મોકલ્યા પતિને કે આપણે ત્યાં બાળક થયું છે. રાજી થઈ ગયો આત્મદેવ બ્રાહ્મણ, દોડતો આવ્યો,
ઘરમાં મંગલ ગીતો ગવડાવ્યા, વાજિંત્રો વગડાવ્યા, મહેમાનોને બોલાવ્યા કે આટલા લાંબા સમય પછી મારે ત્યાં બાળક થયું છે, એને ખબર નથી કે આ મારો બાળક નથી. પોતાનો બાળક સમજીને આજે મહેમાનોને બોલાવ્યા, સ્વજનોને બોલાવ્યા. અને હવે થોડા દિવસ થયા અને પેલું ફળ જે ગાયે ખાધું હતું અને આ સંન્યાસીએ એવું દિવ્ય ફળ આપ્યું હતું કે એ ફળ ખાઈને આ ગાયની અંદરથી મનુષ્યના આકારનો મનુષ્ય દેહ વાળો બાળક ગાયના ગર્ભમાંથી થયો, પણ કાન એના ગાયના જેવા હતા અને માટે ધુંધુલીએ તો એના બાળકનું નામ ધુંધુકારી રાખ્યું અને આત્મદેવે આ બાળકનું નામ ગોકર્ણજી રાખ્યું, કારણ કે કાન કેવા હતા? ગાયના હતા. ધીમે ધીમે આ બંને બાળકો મોટા થયા. ગોકર્ણ પંડિતો જ્ઞાની, ધુંધુકારી મહાખલ. ગોકર્ણજી તો પંડિત થયા, જ્ઞાની થયા, જ્યારે ધુંધુકારી એ મહાખલ થયો. અને આજે નાના નાના બાળકો રમતા હોય એમને ઉપાડીને કૂવામાં નાખી દે, આંધળા લૂલા લંગડાઓને ધક્કા આપી જાય, ગમે તેના હાથનું ભક્ષણ કરે, ખાવા પીવામાં કોઈ નિયમ નથી. અને આવો દુષ્ટ પુત્ર થયો આ ધુંધુકારી. આજે આવા બાળકને જોઈને આત્મદેવ બ્રાહ્મણ દુખી થઈ ગયો. શું કરીએ, ક્યાં જઈએ? અને માનો એને એ જ સંન્યાસીની વાત યાદ આવી ગઈ કે તું તારો હઠાગ્રહ છોડી દે, તને પુત્ર નહીં ફળે. છતાં પણ માન્યો નહીં. અને આજે એને એ જ સંન્યાસીની વાત યાદ આવી. શું કરું, ક્યાં જવું? ગણિકાઓના રવાડે ચડી ગયો અને એમના મોજ શોખ પૂરા કરવા માટે ચોરીના રવાડે ચડ્યો. ઘરમાંથી વસ્તુઓ ઉપાડીને લઈ જાય, મા બાપને હેરાન કરે. અને આત્મદેવ બ્રાહ્મણ દુખી થઈને આજે એકાંતમાં બેસીને રડવા માંડ્યો. વ્યથિત થઈ ગયો એનું મન. પ્રિયજનો, બહેનો દુખી હોય તો 4 આંસુ પાડીને બતાવી દે અને લોકોને ખબર પડે કે આ બહેન બહુ દુખી લાગે છે. પણ ભાઈઓ એ રડી શકતા નથી, માટે એમનું દુઃખ કોણ જાણી શકે? એ અંદર અંદર ઘૂંટાયા કરે છે. અને આ એવો એનાથી ત્રાસી ગયો, એવો ત્રાસી ગયો કે ત્યાં સુધી આના મુખમાંથી વચન નીકળી ગયા કે આવો બાળક મારે જોવું પડે છે, એના કરતા તો એની માં વાંઝણી રહી હોત તો સારું. આવું જ્યારે પિતાના મુખમાંથી ક્યારે નીકળે કે જ્યારે એ અસહ્યતા અહીં સુધી આવી જાય. આના કરતા તો આવો પુત્ર ના થયો હોત તો સારું. અને જ્યારે આવું થયું અને એ વખતે પ્રિયજનો, ખરાબ સમયમાં શીખેલો બોધપાઠ એ હંમેશા સારા સમયમાં યાદ રાખવું જોઈએ. અને ભણતર અને જીવનમાં શું અંતર છે? ભણતર વખતે પહેલા પાઠ ભણાવવામાં આવે, પછી પરીક્ષા લેવામાં આવે. જ્યારે જીવનમાં પહેલા પરીક્ષા થાય છે, પછી પાઠ શીખવા મળે છે. અને આજે આ એવો વ્યથિત થઈ ગયો, દુખી થઈ ગયો. અને એ વખતે ગોકર્ણજી આવ્યા. ગોકર્ણજીએ કહ્યું, પિતાજી, અસારહ ખલુ સંસારો દુઃખ રૂપી વિમોહક સુતઃ કસ્ય ધનમ કસ્ય સ્નેહવાંજ્વલતે નિશમ. પિતાજી, આ સંસાર અસાર છે.
અત્યંત દુઃખરૂપ છે, મોહમાં નાખનારો છે. કોનું ધન, કોનું પુત્ર, આ સ્નેહ રાખનાર મનુષ્ય રાત દિવસ દીપકની જેમ બળ્યા કરે છે. આ મોહ માયા મમતા છોડો. સુખ નથી તો ચક્રવર્તી રાજાને, સુખ નથી તો ઇન્દ્રને, સુખ છે તો માત્ર ને માત્ર એકાંત જેવી વિરક્ત મુનિને.